श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमत् कवितार्किकसिंहैः वेदान्तदेशिकैः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः विरचिते श्रीमत् तत्त्वमुक्ताकलापे प्रथमे सरे जडद्रव्याख्ये एकोनषष्टितमः श्लोकः अस्माभिः इदानीं पठ्यते। श्लोकस्तु एवमस्ति। वर्णानां तादृशत्वात् अतिकठिनतया गौरवस्यापि भूम्ना धात्रीभागैः प्रभूतैः स्फुटमिह घटिता धातवो हाटकाद्याः तादृक्त्वेऽपि स्फुरत्ताद्यनितरसुलभं किञ्चिदन्वीक्ष्य तज्ञैः व्याख्यातं तेजसत्वं विदितदितरयोः तन्त्रसौकर्यसिद्ध्यै इति श्लोकः अयं सुवर्णस्य पार्थिवत्वसाधनाय प्रवृत्तः भवति। अस्मिन् श्लोके सुवर्णस्य पार्थिवत्वं साधयन्ति आचार्याः। कथमिति चेत् सुवर्णं पार्थिवं तत्र हेतुः किमिति चेत् उच्यते वर्णानां तादृशत्वात्। तादृशत्वात् इति उच्यते चेत् पृथिवी सदृश रूपवत्वात् अर्थात् वर्णानाम् इति उच्यते चेत् वर्णशब्दस्य रूपम् अर्थः पृथिव्यां यादृशं रूपम् अस्ति पीतरूपं तादृशं रूपं सुवर्णेऽपि अस्ति इति कृत्वा सुवर्णं पार्थिवमेव इति प्रथमम् अनुमानं विवक्षितम्। सुवर्णं पार्थिवं पीतरूपवत्वात् इति वक्तव्ये आचार्यैः किम् उक्तम् अत्र इति चेत् तादृशत्वात् इति उक्तम्। अर्थात् पृथिवी वृत्ति नाम पृथिवी सदृशरूपवत्वात् इति तस्य अर्थः भवति। तेन पृथिवीत्वं सुवर्णे साधितं भवति इति अभिप्रायः। द्वितीयो हेतुः भवति अतिकठिनतया इति। काठिन्यं विद्यते तदपि अधिकतया विद्यते पृथिव्यामेव। काठिन्यवान् यो बिभर्ति इति पृथिव्याः एव उदाहरणं दत्तमस्ति। अतः पृथिव्यामेव काठिन्यं भवति इति कृत्वा कठिनवत्वात् सुवर्णस्यापि पार्थिवत्वं सिद्ध्यति इति द्वितीयम् अनुमानं भवति। सुवर्णं पार्थिवं कठिनत्वात् इति अर्थः इति अनुमानं विवक्षितम् अत्र घटवत् इति दृष्टान्तः। तृतीयम् अनुमानं भवति सुवर्णं पार्थिवं गुरुत्वात् घटवत् इति अनुमानं विवक्षितम्। गुरुत्वं पृथिव्यामेव भवति इति कृत्वा तत्रापि अधिकगुरुत्वम् अस्ति इति तच्च तेजोमात्रे कुत्रापि न सम्भवति इति कृत्वा सुवर्णं पार्थिवम् इति आचार्याणाम् अभिप्रायः विद्यते। तर्हि सुवर्णं तैजसम् इत्यादिकम् उक्तं खलु लोके, तत् कथं सङ्गच्छते इति एकः प्रश्नः। अन्योपि प्रश्नः अस्ति। पञ्चीकरणप्रक्रियां वयं पश्यामश्चेत् तत्र सुवर्णेऽपि यथा पार्थिवभागाः सन्ति तथा तेजोभागाः अपि सन्ति खलु। अतः तत्र सुवर्णं तेजसं वा पार्थिवं वा इति निर्णयः कथं कर्तुं शक्यते इति चेत् अस्माभिः त्रयोविंशे श्लोके शरीराणां पार्थिवत्वव्यवहारः कथं भवति इति दृष्टम्। किमिति दृष्टम्? यस्मिन् शरीरे यस्य तत्त्वस्य भागः भूयान् वर्तते तत् तद्द्रव्यमिति नाम्ना व्यवह्रियते इति खलु तत्र साधितमस्ति। तद्वत् सुवर्णे पार्थिवभागाः भूयांसः दृश्यन्ते इति कृत्वा तत्र सुवर्णं
पार्थिवमित्येव व्यवहर्तव्यम् तेजोभागस्य तत्र विद्यमानत्वेपि पार्थिवभागभूयिष्ठत्वात् सुवर्णं पार्थिवमेव इति अङ्गीकर्तव्यम् इति प्रथमपादस्य अर्थः विद्यते। ततः परं प्रश्नः अस्ति, यदि सुवर्णं पार्थिवं तर्हि शास्त्रेषु विधिनिषेधवाक्येषु तैजसत्वेन सुवर्णस्य गणना कृता भवति। कुत्र इति चेत् भुञ्जीत तैजसे पात्रे तैजसं न यतेर्ग्राह्यं न हरेत् तैजसम् इति विधिवाक्ये निषेधवाक्ये च तैजसत्वेन सुवर्णस्य गणनं तत्र कृतम् अस्ति। अतः इदं कथं संगच्छते इति चेत् तत्र उच्यते तादृक्त्वेपि स्फुरत्तात्यनितर सुलभं किञ्चिदन्वीक्ष्य तज्ञैः, अर्थात् सुवर्णस्य पार्थिवत्वम् अस्ति चेदपि तादृक्त्वेपि सुवर्णस्य पार्थिवत्वम् अस्ति चेदपि अनितर सुलभम्, अर्थात् सुवर्ण तेजो भिन्नेषु द्रव्येषु यत् द्रष्टुम् अशक्यं किं तत् भास्वर शुक्लरूपम्। भास्वरत्वं केवलं तेजसि एव विद्यते। पञ्चीकरणादेव पृथिव्यामपि भास्वरत्वम् आयाति। अतः भास्वरत्वम् इति यः गुणः सः सुवर्णे अस्तीति कृत्वा तादृश स्फुरत्तादि किञ्चित् लेशतः अन्वीक्ष्य दृष्ट्वा शास्त्रज्ञाः किं कथयन्ति, सुवर्णं तेजसम् इति व्याख्यानं कुर्वन्ति। विधिनिषेधयोः विधि तदितरयोः अर्थात् विधिनिषेधयोः तन्त्रसौकर्यसिद्ध्यर्थम् इति अभिप्रायः। शास्त्रीयव्यवहारस्य सौलभ्यसिद्ध्यर्थं तैः तैजसत्वेन रूपेण वर्णनं कृतमस्ति। यतो हि तेजसः स्वतः पावनत्वात् श्रेष्ठतमत्वात् सुवर्णे च तद्दर्शनात् विधिनिषेधौ सार्थकौ इति मत्वा धर्मशास्त्रज्ञैः सुवर्णं तेजसमित्युक्तम्। इदञ्च प्रकृति वस्तुनः तत्त्वनिर्णयाय न प्रयुक्तम्, अर्थात् सुवर्णपदवाच्यत्वे प्रयोजकम् इदं नास्ति, किन्तु विधिनिषेधयोः कथञ्चित् समन्वयाय इदम् इत्येव अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् इति अभिप्रायः श्लोकस्य विद्यते। अत्र काचित् जिज्ञासा भवति, नैयायिकैः किमुच्यते? तत्र वैशेषिकं सूत्रमस्ति। किमिति? त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णानां तैजसानाम् अग्निसंयोगात् द्रवत्वम् अद्भिस्सामान्यम् इति अस्ति सूत्रम्। अनेन सुवर्णानां तैजसत्वं सिद्धं, तत्रापि अग्निसंयोगात् द्रवत्वम् अस्ति इत्यपि उक्तमस्ति। तर्हि अनुच्छिद्यमान अग्निसंयोगे सति अत्यन्त अनलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वम् अस्ति इति ज्ञायते। अतएव नैयायिकैः अनुमानम् उच्यते, सुवर्णम् अपार्थिवम् अत्यन्त अनलसंयोगे सत्यपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वात् जलमध्यस्थ मशीक्षोधवत् इति अनुमानं तैः क्रियते। तर्हि अत्रापि अनुच्छिद्यमान द्रवत्वम् अस्ति खलु, तेनैव सुवर्णस्य तैजसत्वं सिद्ध्यति खलु इति चेत् तत्र उच्यते, सुवर्णस्य नैमित्तिकद्रवत्वम् अस्ति इति ज्ञातम् स्पष्टम्। तर्हि सुवर्णस्य तैजसत्वमेव वक्तव्यम् इत्यत्र किं नियामकम्? पार्थिवत्वकल्पने लाघवमस्ति खलु। अतः सुवर्णं पार्थिवमित्येव वक्तव्यम्। तेजोरूप द्रव्यकल्पनापेक्षया अत्र लाघवस्य सद्भावात् इति अभिप्रायः अत्र संक्षेपेण कथितः। ஸ்ரீமத் தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் 59வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியர்
சுவாமி என்ன சாதிக்கிறார் அப்படின்னா, சுவர்ணத்துக்கு பார்த்திவத்துவமா தேஜசத்துவமா, அதாவது சுவர்ணம் என்கிற ஒரு திரவியம் பார்த்திவ திரவியமா அல்லது தேஜோ திரவியமா என்று ஒரு சம்சயம் வருகிறது. ஏன் இந்த சம்சயம் வந்தது என்றால், நெய்யாயிகர்கள், அதாவது வைசேஷிகர்களும் நெய்யாயிகர்களும் சுவர்ணம் தைஜசம் என்று சொல்கிறார்கள். ஏன் அப்படி சொல்கிறார்கள்? சூத்திரம் இருக்கிறது. என்ன சூத்திரம்? வைசேஷிகர் சூத்திரத்தில் கணாத மகர்ஷி திரபுசீச லோக ரஜத சுவர்ணானாம் தைஜசானாம் அக்னி சஞ்சோகாத் திரவத்துவம் அக்னி சாமானியம் என்று கூறியுள்ளார். திரபுசீச லோக ரஜத சுவர்ண முதலிய வஸ்துக்களுக்கு தைஜசத்துவம் உண்டு. அக்னி சஞ்சோகாத் திரவத்துவம், அக்னி சஞ்சோகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய திரவத்துவம் அதில் இருக்கிறது என்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனுடைய தாத்பரியம் என்னவென்றால், சுவர்ணமானது தைஜசம்தான். ஏனென்றால் அதை பல தடவையும் நெருப்பினால் உருக்கிய போதும் அதில் பெருக்கெடுக்கும் தன்மை, அதாவது திரவத்துவம் என்பது அழியாமல் நிற்கிறது. எப்படி என்றால், ஒரு பாத்திரத்தில் ஜலத்தை வைத்துவிட்டு அதற்கு நடுவில் ஒரு மை கொட்டினால் எவ்வளவுதான் சூடுபடுத்தினாலும் அந்த மையினுடைய திரவத்துவம் அழியாமல் இருக்கிறதோ, அதை போலவே சுவர்ணத்தில் நிறைய பிருத்திவி பாகங்கள் இருந்தாலும் அதன் நடுவில் சுவர்ணம் என்று ஒரு தேஜோ பாகம் இருக்கிறது. அது தன்னுடைய திரவத்துவத்தை இழக்காமல் இருக்கின்றது என்று அறிய முடிகிறது. ஆதலால் சுவர்ணம் தேஜசம் என்று சொல்லப்பட வேண்டும். இது பிருத்திவியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அழியப்பட்டு இருக்கும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். அதற்கு ஆச்சாரியர் சொல்கிறார், அப்படி கிடையாது, சுவர்ணம் பார்த்திவம் தான். அதற்கு 3 காரணங்களை கூறுகிறார். ஏனென்றால், முதல் காரணம், அதில் பிருத்திவியில் உள்ள ரூபங்கள் தான் இதிலும் அறியப்படுகிறது. பிருத்திவியில் உள்ள ரூபங்கள் என்னது? பீத்தரூபம், மஞ்சள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வர்ண விசேஷம். இது மற்றைய திரவியங்களில் கிடையாது, பிருத்திவியில் மட்டுமே உள்ளது. அதுதான் சுவர்ணத்திலும் அறியப்படுகிறதால் சுவர்ணம் பார்த்திவம் என்றுதான் கூறப்பட வேண்டும் என்று முதல் காரணம். இரண்டாவது காரணம் ஆச்சாரியர் சொல்லுகிறார், ரொம்ப கடினமாக உள்ளது. இந்த கடினத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய குணம், கடின ஸ்பரிசமானது பிருத்திவிக்கு மட்டுமே வரும், மற்றவைகளுக்கு வராது. ஆதலால் சுவர்ணத்திலும் காഠின்யம் இருப்பதனால் சுவர்ணம் தேஜசம் பார்த்திவம் என்றுதான் கூறப்பட வேண்டும். இது இரண்டாவது காரணம். மூன்றாவது காரணம், அதி பூம்னா குருத்வஸ்ய பூம்னா, குருத்துவம், குருத்துவம் என்பது அதிகமாக இருப்பதனால் இந்த சுவர்ணத்தையும் பார்த்திவம் என்றுதான் கூறப்படும். ஏன்னா குருத்துவம் என்பது எந்த ஒரு தேஜோஷத்தையும் இதுவரைக்கும் காணப்படாதது, பிருத்திவியில் மட்டுமே காணப்பட்டது. ஆதலால் சுவர்ணம் பார்த்திவம் என்றுதான் கூறப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். இதற்கு மேல் ஒரு கேள்வி வரும், பஞ்சீகரண பிரக்கிரியை உள்ளதே, பஞ்சீகரண பிரக்கிரியினால் சுவர்ணத்தில் தேஜோ பாகமும் உள்ளது, பார்த்திவ பாகமும் உள்ளதே, எப்படி இந்த நிர்தாரணம் செய்வீர்கள் நீங்கள் பார்த்திவம் தான் தேஜசம் என்றுதான் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்கிறார், எப்படியானால் 23வது ஸ்லோகத்தில், அதாவது இந்த சிருஷ்டி விசாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது நமது சரீரங்கள்லாம் பார்த்திவமா ஜலியமா என்று ஒரு கேள்வி வரும்போது எந்த பாகங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அது அந்த வஸ்து என்று சொல்லப்பட வேண்டும் என்று சித்தாந்தம் அருளினார் சுவாமி. அதையே வைத்துக்கொண்டு சுவர்ணத்தில் பிருத்திவியினுடைய பாகங்கள் தான் அதிகமாக இருப்பதனால் அதை பிருத்திவி என்றே அழைக்க வேண்டும் என்று இங்கு சமாதானத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு மேலும் ஒரு கேள்வி வருகிறது, சுவர்ணத்தில் நீங்கள் பிருத்திவி என்று சொல்லிவிட்டால் சுவர்ணம் தேஜசுதான் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியங்களுடன் விரோதம் வருகிறதே என்ற வாக்கியம், விதி வாக்கியங்கள் நிஷேத வாக்கியங்கள் சிலது இருக்கின்றன. புஞ்சித தேஜசே பாத்திரே, சுவர்ண பாத்திரத்தில் போதனம் செய் என்று ஒரு விதானம் இருக்கிறது. நிஷேதம் இருக்கிறது, நஹரே தேஜசம், சுவர்ணத்தை திருடாதே என்று நிஷேத வாக்கியமும் இருக்கிறது. இது தேஜசம் என்ற பதத்தினால் சுவர்ணத்தை குறிக்கின்றன என்று வியாக்கியானக்காரர்கள் தர்மசாஸ்திரங்கள் கூறுகிறார்கள். இது எப்படி சரி வரும்? நீங்கள் தான் பார்த்திவம் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்றால் அதற்கு சுவாமி சாதிக்கிறார், அப்படி அல்ல. இந்த தர்மசாஸ்திரக்காரர்களுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் என்னவென்றால், இந்த சுவர்ணத்தில் தான் பாவனத்துவம்
சுச்சித்துவம் என்பதில் அதிகமாக இருப்பது, அதாவது தேஜஸில் அதிகமாக இருப்பது, அது சுவர்ணத்திலும் இருப்பதினால் சுவர்ணத்தை தேஜஸ் என்று தன்னுடைய சௌகரியங்களுக்காக கூறுகின்றனர் என்று தாத்பரியம் கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி இந்த பாஸ்வரத்துவம் பளபளக்கும் தன்மை தேஜஸுக்கே உள்ளது, எந்த பிருத்தியிலும் அறியப்படாதது, ஆனால் சுவர்ணத்தில் இருக்கிறது. ஏனென்றால் அந்த தேஜோபாவம் சேர்ந்திருப்பதனால் சுவர்ணம் பளபளப்பாக தெரிகிறது. ஆதலால் இதனாலேயும் சுவர்ணம் தேஜசம் என்று சொல்லப்படுகிறதே தவிர்த்து இந்த சப்தத்திற்கு இது அர்த்தம் சுவர்ணம் என்றால் தேஜஸ் வஸ்துதான் என்று நிர்தாரணம் பண்ணுவதற்காக அவர்கள் அந்த மாதிரி கூறவில்லை. தன்னுடைய சாஸ்திர சுலபமாக போதிப்பதற்காக தான் அது வந்தது. விதி நிஷேதங்களை சுலபமாக தெரியப்படுத்துவதற்காக தான் அப்படி பிரயோகம் பண்ணினார்களே தவிர அர்த்த நிர்ணயம் பதங்களுக்கு அர்த்த நிர்ணயங்களை பண்ணதாக அது வரவில்லை என்று நாம் இப்போது அறிய வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகம் இதோடு முடிகிறது. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா.